प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जी क्लास हैगी वो 11वीं जोड़ा विषय हैगा वो कंप्यूटर साइंस तो जोड़ा बोर्ड हैगा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी बुक स्टडी पहले चैप्टर की असी करांगे। सो फस्ट चैप्टर के साढ़े को रिव्यू ऑफ क्लास जोड़ा हैगा 10th हैगा। तो ये सब तो पहला असी ये देखते हैं भी जोड़े सॉफ्टवेयर किन्ने टाइप के होंगे या सॉफ्टवेयर कहते किनू ने। ये इत्थे डेफिनेशन आ सॉफ्टवेयर की कि अ प्रोग्राम इज़ अ सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। कुछ हदायतां जिहड़ियां कंप्यूटर नूं दित्तियां जांदियां ने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे विच किसी एक खास समस्या का हल करने दे लई उहनूं असीं की कह दिंदे आ, सॉफ्टवेयर कह दिंदे आ। बिना सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये उदाहरण दिती हुई है, कहते भी जिमें बिना पेट्रोल तो गड्डी नहीं चल सकती, उस तरीके नाल सॉफ्टवेयर मेन हिस्सा जिस तो बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। हुण असीं इहनूं डायग्राम के द्वारा समझते हैं भी डायग्राम दे विच इत्थे की बनया होया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला कंप्यूटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है सारे, जिद्दां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, डीबगर भी आ गया, कंपाइलर्स भी आ गए, फाइल मैनेजमेंट टूल भी आ गए, असैंबलर भी आ गए तो यूटिलिटीज़ भी आ। कंप्यूटर जी हार्डवेयर की लैंगुएज है वो है जी 0 ਅਤੇ 1 हार्डवेयर लैंगुएज। ये साडे कोले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, जिद्दां कि तुसीं कोई एप्लीकेशन लिखनी है, वर्ड प्रोसैसर, ग्राफिक्स, डाटाबेस, कोई गेम्स खेड रहे हो, इस जगह के उत्ते यूज़र है जी। हुण यूज़र की लैंगुएज किहड़ी है? यूज़र की लैंगुएज है हाई लैवल, यानी कि इंग्लिश होगी या पंजाबी होगी। तो जिहड़ियां इंस्ट्रक्शनां दित्तियां जांदियां ने वो इंग्लिश दे विच दित्तियां जांदियां ने। हुण ना तां यूज़र हार्डवेयर लैंगुएज चंगी तरह बोल सकदा या सीख सकदा, ना कंप्यूटर नूं उहदी समझ आउणी है, इंटरफेस की तरह काम करता। इसने ये जिहड़ियां हदायतां लिखियां होईयां ने इन्हां नूं मशीन लैवल लैंगुएज जिहड़ी 0 and 1 हैगी आ इहदे विच कन्वर्ट कर देना अते हार्डवेयर तो पूरा काम करवाउणा। हुण ऑपरेटिंग सिस्टम दी उदाहरणां किहड़ियां ने? ऑपरेटिंग या सिस्टम सॉफ्टवेयर किहड़े ने? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट आर यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। जिहड़े इस हार्डवेयर नूं चलाउंदे ने उन्हां नूं की कहने असीं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इहदे विच उदाहरणां किहड़ियां ने? विंडो जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम आ एक उदाहरण है, लाइनक्स, यूनिक्स और लाइनक्स, ये भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जिन्हां दी वरतों दे नाल असीं हार्डवेयर तो असीं काम लैंदे आ। इत्थे भी डेफिनेशन दित्ती हुई है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट लाइज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन यूज़ कर रहा है? यूज़र कर रहा है। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਇਟਸ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸਕਰੀਨ, ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ना आवे। जिद्दां कि स्कैन डिस्क हो गई या डिस्क फॉर्मैटिंग सॉफ्टवेयर हो गए या एंटीवायरस हो गए। एंटीवायरस एक बहुत वधिया एग्जाम्पल आ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। हुण नैक्सट आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किहड़े किहड़े हुंदे ने? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हुंदे ने जिहड़े कोई खास काम करन, जिद्दां कि MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिहड़ा हैगा वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन्हें जिहड़े हैगे ने वर्ड प्रोसैसिंग, ठीक है, टाइपिंग करनी हैगी है, कोई लैटर लिखना, वो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां कि खास काम लई वरतियां जांदियां ने उन्होंने असीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने आ। नैक्सट है जी एक्सल। एक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। इहदे विच असीं फार्मूला, फंक्शनस ते जिहड़ा डाटा रखते हैं वो इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, तो उहदे उत्ते असीं फार्मूले अप्लाई करते हैं, यानी कि स्प्रैडशीट, एक इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट जिहड़ा हैगा वो सॉफ्टवेयर हैगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होएगा। हुण इहदे विच एक अक्सर एग्जाम दे विच भी पुछया जांदा भी काउंट इफ और इफ दे विच की फर्क है। काउंट इफ जिहड़ा हैगा वो एक एक्सल दा ही फार्मूला
ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਇਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਰੇ F1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F5 ਤੱਕ। F5 ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੈਗਾ 1, ਇਹ ਹੈਗਾ 5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਊਥ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਸਾਊਥ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ, ਔਰ, ਨੋਟ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੂ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਲਸ ਫਾਲਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਅਗਰ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ 35 ਨਹੀਂ 37 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਟੂਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਟੂਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 45 ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 37 ਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਟੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਫ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ E4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ F4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ E4 ਤੇ F4। ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ F4 ਆ ਉਹ 37 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, E4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 26, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੂਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਐਲਸਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਟੂਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੀ ਲੁੱਕਅਪ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੁੱਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਐਵਰੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਲੁੱਕਅਪ। ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੁੱਕਅਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੁੱਕਅਪ ਤੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ HTML ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਵੈਬ ਪੇਜ। HTML ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਅਪ ਟੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ HTML ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ .html ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ HTML ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ HTML ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਗ ਹੈ, ਟੈਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੈਗ ਨੂੰ ਇਹ ਓਪਨ ਟੈਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ HTML ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ HTML ਟੈਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈਡ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ। ਹੈਡ ਉਸ ਪੇਜ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਗ ਨੇ ਹੈਡ ਟੈਗ, ਟਾਈਟਲ, ਬਾਡੀ ਤੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਡ ਔਰ ਬੋਲਡ ਫੌਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 1 ਦੇਤਾ ਤੇ TR ਔਰ TD। TR ਦਾ ਮਤਲਬ रो ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ TD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ रो ਫਸਟ ਸੈੱਲ, ਫਸਟ रो ਸੈਕੰਡ ਸੈੱਲ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸੈਸ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸੈਸ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ MDB ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ, ਫੀਲਡ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ MS ਐਕਸੈਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ m.mdb ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਲ ਦੀ। ਦੈਨ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਜਸ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ MS ਐਕਸੈਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MS ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਾਰਡਸ ਆ, ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਲਈ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵੇ, ਨੰਬਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ,
ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, 4 ਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਕੋਡਿੰਗ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ, ਤੇ ਐਂਡ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਫ 3 ਨੰਬਰਸ, 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚੋਰੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚੋਰੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਰੀਡ ਦਾ 3 ਨੰਬਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ 3 ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦੈਨ ਐਂਡ। ਸੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ, 2 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖਿਆ ਫਸਟ, ਦੈਨ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇਨਪੁਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਦੈਨ ਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬਾਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ
ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਔਰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। C++, ਪਾਈਥਨ, ਜਾਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4th ਫੇਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।